السلام علیکم، GNN کے ساتھ میں ہوں سدرا بلال اور میں ہوں ہدا شاہ۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن کا جنوری 2024 کے آخری ہفتے میں عام انتخابات کرانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ 27 ستمبر کو حلقہ بندیوں کی ابتدائی فہرست شائع ہوں گی۔ ابتدائی حلقہ بندیوں پر اعتراضات اور تجاویز کی سماعت کے بعد حتمی فہرست 30 نومبر کو شائع کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن نے صوبوں کو انتخابات کی تیاریوں کا حکم دے دیا۔ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اہم اجلاس میں فیصلے کیے گئے۔ تو آپ کو بتائیں اس حوالے سے الیکشن کمیشن کا جنوری 2024 کے آخری ہفتے میں عام انتخابات کرانے کا اعلان۔ 27 ستمبر کو حلقہ بندیوں کی ابتدائی فہرست شائع ہوگی، جبکہ ابتدائی حلقہ بندیوں پر اعتراضات اور تجاویز کی سماعت کے بعد حتمی فہرست 30 نومبر کو شائع کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن نے صوبوں کو انتخابات کی تیاریوں کا بھی حکم دے دیا۔ ملک میں عام انتخابات کب ہوں گے؟ الیکشن کمیشن نے چپ کا روزہ توڑ دیا۔ ECP کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ حلقہ بندیوں کی ابتدائی فہرست 27 ستمبر کو شائع کر دی جائے گی، جبکہ حلقہ بندیوں پر اعتراضات اور تجاویز کی سماعت کے بعد 30 نومبر کو حتمی فہرست جاری کی جائے گی۔ اعلامیے کے مطابق حتمی فہرست کے 54 دن بعد جنوری کے آخری ہفتے میں عام انتخابات کرائے جائیں گے۔ کاغذات نامزدگی جمع کرانے سے لے کر پولنگ تک 54 دن کا الیکشن پروگرام ہوگا۔ سیاسی جماعتوں کے الیکشن کمیشن سے اگلے عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنے کا مطالبہ زور پکڑ گیا تھا، جبکہ 13 ستمبر کو صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو خط لکھ کر عام انتخابات کے انعقاد کے لیے 6 نومبر 2023 کی تاریخ تجویز کی تھی، جس کے جواب میں الیکشن کمیشن نے واضح کیا تھا کہ انتخابی ترامیم کے بعد الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار صرف الیکشن کمیشن کے پاس ہے۔ اس تمام تر معاملے پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا عاطف بٹ نے۔ عاطف بٹ، بتائیے گا کہ الیکشن کمیشن نے ملک بھر میں انتخابات کی تیاریاں کرنے کا حکم دے دیا ہے، اس حوالے سے اعلامیے میں مزید کیا کہا گیا ہے؟ جی، الیکشن کمیشن کی جانب سے جو صوبائی چیف سیکرٹریز اور چیف کمشنرز ہیں ان کو مراسلہ ارسال کیا گیا ہے، اور اس میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ملک میں عام انتخابات کی جو تیاریاں ہیں وہ کی جائیں، اور آئین کے تحت تمام انتظامی افسران الیکشن کمشن کی معاونت کرنے کے پابند ہیں۔ چیف سیکرٹریز انتخابات کی تیاریوں میں الیکشن کمیشن کی معاونت کریں۔ ملک کے تمام اضلاع ڈپٹی کمشنرز کو ضلع الیکشن کمیشن سے رابطے کی ہدایت بھی دی جائے، یہ الیکشن کمیشن کے حکم میں کہا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ پورے ملک میں انتظامی اور لاجسٹک سپورٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن اور ان کے حکام کو فراہم کی جائے۔ حساس اور غیر حساس الیکشن مٹیریل رکھنے کے لیے محفوظ اور مناسب جگہ جو ہیں وہ بھی فراہم کی جائیں۔ الیکشن مٹیریل میں ریٹرننگ افسران کو فراہم کیے جانے والے ٹیبلٹس کی جو حفاظت ہے اس کو بھی یقینی بنایا جائے۔ الیکشن مٹیریل جن مقامات پر رکھا جائے وہاں بہترین سیکیورٹی فراہم کی جائے۔ یہ الیکشن کمیشن کی چاروں صوبائی چیف سیکرٹریز اور چیف کمشنر اسلام آباد جو ہیں ان کو مراسلہ بھی دیا گیا ہے، جاری کیا گیا ہے اور حکم بھی دیا گیا ہے۔ بہت شکریہ عاطف۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے بڑی خبر آئی ہے۔ نگران وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کہتے ہیں کہ نگران حکومت کی طویل مدت ہونے کی خبریں دینے والوں کے لیے یہ مایوس کن خبر ہے۔ الیکشن سے ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام آئے گا۔ فواد حسن بولے کہ نجکاری کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، کسی نئے ادارے کو نجکاری کے عمل میں شامل نہیں کر رہے۔ سابق حکومت ہمیں نجکاری کرنے کا اختیار دے گئی ہے۔ سیاسی جماعتوں کی طرف سے الیکشن کے اعلان کا خیر مقدم۔ پیپلز پارٹی کے رہنما ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا تاریخ کا اعلان اچھا فیصلہ ہے۔ پاکستان کے عوام جو بھی فیصلہ کریں گے وہ سب کو قبول ہونا چاہیے۔ مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ سندھ کے الیکشن کمشنر کے ہوتے ہوئے شفاف الیکشن نہیں ہو سکتے۔ امین الحق نے کہا کہ انتخابات میں بھرپور طریقے سے حصہ لیں گے۔ جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ ہم الیکشن لڑیں گے، بھاگ نہیں رہے۔ حلقہ بندیاں درست ہوں اور انتخابات صاف اور شفاف ہونے چاہئیں۔ جنوری کے آخری ہفتے میں عام انتخابات کے اعلان پر پیپلز پارٹی کے رہنما سید ناصر حسین شاہ نے کہا، ہمارا موقف ہے کہ الیکشن 90 دن میں ہو۔ الیکشن کی تاریخ دینا اچھا اقدام ہے۔ پاکستان کے عوام جو بھی فیصلہ کریں وہ سب کو قبول ہونا چاہیے۔ ہمارا موقف تو ویسے 90 ڈیز کا تھا، لیکن چیئرمین صاحب نے یہ خود بھی کہا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن اسکیڈول دے دیتی ہے، سوشل میڈیا، نیشنل میڈیا پہ کہ جی کے الیکشن میں بھی نہ ہو، تو وہ آج الیکشن کمیشن کے اس جو پریس ریلیز ہے اس سے یہ ختم ہو جانے چاہیے، اور انشاءاللہ الیکشن ہوں گے، اور پاکستان کی عوام جو بھی فیصلہ کرے وہی سب کو قابل قبول ہونا چاہیے۔
MQM के रहनुमा मुस्तफा कमाल का कहना है इलेक्शन की तारीख का ऐलान खुशाइंद बात है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अपनी लिस्टें जारी करेंगे। इलेक्शन कमीशन की लिस्टें देखेंगे किन चीजों को मद्देनजर रखा गया। सिंध के इलेक्शन कमिश्नर के होते शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते। जी यकीनन बड़ी खुशाइंद बात है कि डेट आ गई है। जी 90 रोज से बहुत ज्यादा आगे जो है वो पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के भी इलेक्शन जा चुके हैं। वोटर लिस्टें अपनी ठीक करनी है, उसके बाद आप इलेक्शन कराएंगे। तो मैं समझता हूँ कि उस प्रोसेस को पूरा किया गया है और ये खुशाइंद बात। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं मर्दमशुमारी के दौरान जमात इस्लामी की पीठ में छुरा घोंपा गया। हमारा मुतालबा यही है कि हल्का बंदियां दुरुस्त हों और इंतखाबात शफाफ होने चाहिए। इलेक्शन तो 90 दिन में होना चाहिए था। अब ठीक है, ये हल्का बंदियों का एक मसला भी था। अब अगर इलेक्शन कमीशन ने ये ऐलान किया है तो इस पर अमल दरामद भी करना चाहिए, लेकिन सिर्फ इलेक्शन के अनाउंसमेंट या इनेकाद का मसला नहीं है। असल बात यह है शफाफ इंतखाब। असल बात यह है कि वोटर लिस्टें दुरुस्त हों, कि जनाब आपके जो रिटर्निंग अफसर हों अपनी पसंद के ना हों। ANP के जाहिद खान ने कहा इलेक्शन 90 दिन में आइन और कानून के मुताबिक होने चाहिए। साबिक वफाकी वजीर और MQM के रहनुमा अमीनुल हक ने कहा उनकी जमात इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी। JUI के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा इलेक्शन की तारीख आइन के मुताबिक नहीं दी गई। पीपल्स पार्टी को हल्का बंदियों में धांधली का खदशा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने रहनुमाओं को नजर रखने की हिदायत कर दी। पंजाब भर के टिकट होल्डर्स को अपने अपने हलकों में खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत की गई है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटर लिस्टें फौरी हासिल करें। हल्का बंदियों पर एतराज़ात भी फौरी जमा कराएं। वोटर फहरिस्तों में तब्दीली पर सूबाई सदूर को भी आगाह किया जाए। वोटर लिस्टों और हल्का बंदियों के जरिए धांधली के मंसूबे को हर सूरत नाकाम बनाएंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मरियम नवाज लाहौर से लंदन के लिए रवाना। कल नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। इंतखाबात से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के हैं। नवाज शरीफ की वापसी के प्रोग्राम को हतमी शक्ल भी दी जाएगी। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज निजी एयरलाइन के जरिए लंदन रवाना हो गयीं। मरियम नवाज जाती उम्रा से आज अलल सुबह लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंची, जहां से वो बरास्ता दुबई बरतानिया रवाना हो गयीं। मरियम नवाज की छोटी बेटी भी उनके साथ हैं। जराए का कहना है कि मरियम नवाज बरतानिया में 1 हफ्ते तक कयाम कर सकती हैं। दूसरी जानिब साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ भी लंदन रवाना हो गए। शहबाज शरीफ निजी एयरलाइन की परवाज के जरिए बरास्ता कतर लंदन रवाना हुए। जराए के मुताबिक शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से कल अहम मुलाकात मुतवक्के है, जिसमें नवाज शरीफ की वतन वापसी, इंतखाबात की तैयारियों समेत दीगर अहम उमूर पर मुशावरत होगी। शहबाज शरीफ गुज़श्ता रोज ही 1 माह लंदन में कयाम के बाद वतन वापस आए थे। लंदन में कयाम के दौरान शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की वतन वापसी का ऐलान भी किया था। पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना है कि शहबाज शरीफ पार्टी कायद नवाज शरीफ के बुलाने पर लंदन दोबारा जा रहे हैं। वो लंदन में नवाज शरीफ से अहम मुलाकात करेंगे और जल्द वतन वापस आएंगे। उधर नैब का एहतसाब के लिए खुफिया इदारों की खिदमात लेने का फैसला किया गया है। सिविल, मिलिट्री, इंटेलिजेंस इदारों से ऑफिसर्स को एहतसाब के अमल में शामिल किया जाएगा। ऑफिसर और एहलकार डेपुटेशन पर नैब में तैनात होंगे। नैब दफातर में मजबूत और मौसर इंटेलिजेंस सिस्टम कायम किया जाएगा। डेपुटेशन पर आए तमाम ऑफिसर अपने स्केल और तनख्वाह पर ही काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नैब मुकदमात बहाल। एहतसाब अदालत ने परवेज अशरफ की तलबी का समन जारी कर दिया। फरजाना राजा के खिलाफ रेफरेंस में भी दलाइल तलब। 80 रेफरेंसेस में से 26 से जायद रेफरेंसेस का रिकॉर्ड एहतसाब अदालतों में पहुंचाया गया। इस्लामाबाद में नैब अफसरान 2 गाड़ियों में रिकॉर्ड लेकर जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंचे। पेशावर में एहतसाब अदालतों के 160 रेफरेंस वापस हो गए। नैब का करप्शन के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए हसास इदारों के अफसरान की खिदमत लेने का फैसला। नैब ने अहम ओहदों पर तकरीरों के लिए डिपुटेशन पर हसास इदारों से अफसरान मांग लिए। हसास इदारों के अफसरान आइंदा चंद रोज में नैब में काम शुरू कर देंगे। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद की मंजूरी से हसास इदारों के अफसरान की खिदमत के लिए खत लिख दिया गया। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नैब केसेस बहाल होने पर नैब टीम केसेस का रिकॉर्ड लेकर एहतसाब अदालत पहुंची, जिस पर जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि आज तो ट्रक भरकर नैब के केसेस का रिकॉर्ड आ रहा है। मोअज़्ज़िज़ जज मोहम्मद बशीर ने नैब प्रोसिक्यूटर को नैब केसेस की कानूनी पहलुओं का जायजा लेने की हिदायत की। कहा आपने बताना है कि कौन सा केस सुन सकते हैं, कौन सा हमारे दायरे इख्तियार में नहीं आता। नैब तफ्तीशी अफसरान के रजिस्ट्रार एहतसाब अदालत के साथ मुलाकात भी हुई। जराये के मुताबिक नैब केसेस की कानूनी पहलुओं का इब्तदाई जायजा लिया गया। रजिस्ट्रार एहतसाब अदालत ने हिदायत की कि नैब तफ्तीशी अफसर एक एक करके अपने नैब केसेस का रिकॉर्ड पेश करें। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह का केस। इस्लामाबाद की अदालत ने चेयरमैन PTI की तलबी का नोटिस जारी कर दिया। चेयरमैन PTI को 25 सितंबर जेल से अदालत पेश करने का हुक्म जारी किया गया। अदालत ने अमले को अटक जेल सुप्रिंटेंडेंट के नाम रोप कार्ड जारी करने की डायरेक्शन भी दे दी।
जमात इस्लामी का लाहौर में गवर्नर हाउस के बाहर धरना। लाहौर की जिला इंतजामिया का मॉल रोड पर धरने की इजाज़त देने से इनकार और पुलिस की भारी नफरी तैनात। धरने के शुरा को रोकने के लिए ऑपरेशन का इम्कान है, जबकि 5 कैदी वैन्स भी पहुंचा दी गई हैं। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक धरने के शुरा से कुछ ही देर में खिताब करेंगे। इसी तमाम तर सूरत हाल के बारे में जानने के लिए हमें ज्वाइन किया मोइन अजहर ने। मोइन अजहर, बताइएगा कि कुछ ही देर में सिराजुल हक जो है शुरा से खिताब भी करेंगे और धरने को रोकने के लिए वहाँ पे कैदी वैन्स भी पहुँचा दी गई हैं। कैदी वैन जो आपसे 2 घंटे पहले जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सामने पहुंचाई गई थी और उस वक्त मुज़ाकरात जारी थे। जमात इस्लामी के इंतज़ामिया ने फिलहाल उनसे ये इजाज़त दे दी है ज़मानी तौर पे कि क्या गवर्नर हाउस का गेट को छोड़ के थोड़ा सा आगे उन्होंने अपना जो स्टेज लगाया है, पीछे गवर्नर हाउस गेट से आमदरफ्त हो सकती है, जिसकी वजह से अब उनका धरना जो है शुरू हो गया हुआ है। लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है इस माल रोड की एक सड़क में मौजूद है। दूसरी साइड पे उन्हें जो सड़क को है उसको ट्रैफिक के लिए खुला रखा हुआ है ताकि यह है कि लोगों को तकलीफ ना हो। पुरअमन धरना है। जमात इस्लामी वालों का मौक़िफ़ ये था कि वो पेशावर में धरना दे के आए हैं, पुरअमन था, एक गमला भी नहीं टूटा और आज़ादी होनी चाहिए अपनी एहतजाज की और अपने राय के इजहार की, जिसकी वजह से उनके मुज़ाकरात चलते रहे। तहम गवर्नर पंजाब ने भी एक वक्त में आके जो है वो लियाकत बलोच जो जमात इस्लामी के रहनुमा है उनको फ़ोन किया और उनसे काफ़ी देर उन्होंने डिस्कस की। पहले फेज़ पे गवर्नर पंजाब ने उनसे दरख्वास्त की कि वो धरना मुलतवी कर दे, ताहम उनके ना मानने पे उन्होंने उनसे कहा कि आप गवर्नर का हाउस का गेट बंद ना करें। ताहम उन जामिया के और उनके मुज़ाकरात जो है कामयाब हो गए। अब जो है धरना जारी है। धरना जो है कल और परसों 2 दिन जारी रहेगा। अभी जो है मुकामी क़यादत और उनकी सूबाई क़यादत के खिताबात हुए हैं। इस वक्त नमाज का वक्फा है। मगरिब की नमाज के बाद बाजमात इशा की नमाज पढ़ाई गई है। इसके बाद कुछ देर में सिराजुल हक जो है जमात इस्लामी के अमीर वो यहाँ पे मुतवक्के हैं कि वो यहाँ पे मौजूद होंगे और उनके आने के बाद जो है। शुक्रिया मोइन, आपने तफसीलन अपडेट किया। बिजली चोरों से 7 दिन में 6 अरब रुपए निकलवा लिए गए। सेक्रेटरी तवानाई राशिद लंगड़ियाल का दावा, कहते हैं कि क्रैकडाउन के दौरान 1005 बिजली के नाजायज सार्फिन को गिरफ्तार किया जा चुका। मुख्तलिफ डेस्कोस में मजीद 600 के करीब गैर कानूनी कनेक्शन काट दिए गए, जबकि 30 गिरफ्तारियां भी की गई हैं। IG पंजाब का बिजली चोरों को कोई रियायत ना देने का अज़्म। इंसदादे बिजली चोरी मुहिम का 15वां रोज, मजीद सैकड़ों गैर कानूनी कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए गए। 2 दर्जन से जायद गिरफ्तारियां, बिजली चोरों से 6 अरब की रिकवरियां कर ली गयीं। सेक्रेटरी तवानाई राशिद लंगड़ियाल का दावा। सेक्रेटरी तवानाई ने एक ट्वीट में कहा है कि 5 अरब की वसूलियां गुज़िश्ता 7 दिन में की गई हैं। उन्होंने लिखा है कि क्रैकडाउन के दौरान 1500 बिजली चोरों को गिरफ्तार किया गया। बिजली चोरी के कल्चर को तब्दील करना है। अच्छे शहरियों को मुजरिमों के गुनाहों की सजा क्यों दें। लेस्को की टीमों ने ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद 435 गैर कानूनी कनेक्शंस काट दिए। क्रैकडाउन के दौरान 30 बिजली चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब पुलिस के मुताबिक बिजली चोरी करने वाले मुल्क की खजाने को सालाना 600 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा रहे हैं। IG पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं कि शहरियों की हलाल कमाई पर बिजली चोरों को डाका डालने की हरगिज इजाजत नहीं देंगे। फेस्को रीजन में 24 घंटे के दौरान बिजली चोरी के 94 कनेक्शंस पकड़कर मुनक़ता कर दिए गए। गुजरांवाला में बिजली के मजीद 54 नाजायज कनेक्शंस पकड़े गए हैं, जबकि पेस्को रीजन में लाइन लॉसेस में गुज़िश्ता बरस की निस्बत 35.99% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला को खिलाफ कानून गिरफ्तारियों में मुलव्वस पुलिस अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। फैसले के मुताबिक पुलिस ने कानूनी असूलों की संगीन खिलाफ वर्जी करते हुए मुतवातर गिरफ्तारियां की। इसी हवाले से बात करेंगे अदरीस अब्बासी से। अदरीस बताएगा। जी देखें, आला अदालतों के तहत कानून जो असूलों के खिलाफ जो गिरफ्तारियों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से एक बड़ा हुक्म सामने आया है। सेक्रेटरी दाखिला को खिलाफ कानून गिरफ्तारियों में मुलव्वस पुलिस अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म जो है वो दिया गया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने फैसला जारी करते हुए लिखा कि आला अदालतों के इजहार नापसंदीदगी के बावजूद इस्लामाबाद पुलिस ने कार्रवाइयां जारी रखी। इस्लामाबाद पुलिस ने लाहौर हाई कोर्ट के वाज़ेह करदा कानूनी असूलों को जो है पसे पश डाला। जो है सेक्रेटरी दाखिला
خلاف قانون متواتر گرفتاریوں میں ملوث افسران کے خلاف انکوائری کریں. جو اس پہ سابق رکن قومی اسمبلی علی وزیر کی 2 مقدمات میں سماعت جو 60 روزہ حفاظتی ضمانت منظور ہوئی تھی اس پر جو ہے یہ تحریری فیصلہ جاری کیا گیا ہے, جس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے یہ فیصلہ جاری کرتے ہوئے لکھا ہے کہ فیصلے کی کاپی سیکرٹری داخلہ آئی جی اسلام آباد اور DIG FIA کو ارسال کرنے کا حکم بھی دیا ہے, اور سیکرٹری داخلہ کے خلاف سیکرٹری داخلہ کو خلاف قانون گرفتاریوں میں ملوث پولیس افسران کے خلاف انکوائری کا حکم دیا ہے. ٹھیک ہے ادریس, شکریہ آپ کا. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں کہ IMF کی سربراہ سے ملاقات تعمیری رہی ہے. IMF کی سربراہ کرسٹالینا جارجیوا نے کہا کہ پاکستان سے صرف یہی کہہ رہے ہیں کہ امیروں سے مزید ٹیکسز لیے جائیں اور غریبوں کو تحفظ دیا جائے. انوار الحق کاکڑ کی عالمی شخصیات سے ملاقاتیں. نگران وزیر اعظم IMF کی MD اور بل گیٹ سے بھی ملے. 2 طرفہ تعاون بڑھانے اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی MD IMF کرسٹالینا جارجیوا سے ملاقات. دونوں رہنماؤں میں IMF پروگرام سے متعلق بات چیت ہوئی. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ ملاقات میں معاشی تعاون اور استحکام کی کوششوں پر تبادلہ خیال ہوا. عالمی مالیاتی فنڈ کی سربراہ کرسٹالینا جارجیوا نے کہا کہ پاکستان سے صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ امیروں سے مزید ٹیکس لیے جائیں اور غریبوں کو تحفظ دیا جائے. انوار الحق کاکڑ سے بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے شریک چیئرمین بل گیٹس کی بھی ملاقات ہوئی. دونوں رہنماؤں میں پولیو کے خاتمے, صنفی مساوات, غذائیت اور مالیاتی شمولیت پر تبادلہ خیال ہوا. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی ازبکستان کے صدر شوکت مرزا یوف سے بھی ملاقات ہوئی. دونوں رہنماؤں نے تجارت, معیشت, دفاع سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا. خوفزدہ مودی سرکار کھلے عام دشمنی پر اتر آئی ہے. کینیڈا میں ایک اور سکھ بھارتی دہشت گردی کا شکار بن گیا. سکھدل سنگھ کو کینیڈا کے علاقے ونیپیگ میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا. سکھدل سنگھ نے 2017 میں خالصتان تحریک میں شمولیت کی اختیار کی تھی اور 2017 میں ہی بھارتی پنجاب سے کینیڈا منتقل ہوئے تھے. متروکہ وقف املاک کا لال حویلی کو سیل کر کے سامان بھی تحویل میں لینے کا فیصلہ. لال حویلی میں سے تمام سامان اسسٹنٹ کمشنر کی موجودگی میں نکالا جائے گا. جبکہ لال حویلی اور ملحقہ مندر کے خلاف کارروائی لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں چیلنج کی گئی. پٹیشن پر سماعت کل ہوگی. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیں. لال حویلی کو سیل کرنے کا معاملہ, متروکہ وقف املاک کا سامان بھی تحویل میں لینے کا فیصلہ. ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر نے ڈپٹی کمشنر راولپنڈی سے اسسٹنٹ کمشنر تعینات کرنے کی درخواست کر دی. لال حویلی میں سے تمام سامان اسسٹنٹ کمشنر کی موجودگی میں نکالا جائے گا. دوسری جانب لال حویلی اور مہلکہ مندر کے خلاف کارروائی کو لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں چیلنج کر دیا گیا. ملکیتی دعوے دار شیخ صدیق کی جانب سے پٹیشن ہائی کورٹ میں دائر کر دی گئی, جس میں موقف اپنایا گیا کہ لال حویلی پر کریک ڈاؤن کیا گیا جو غیر قانونی ہے. عدالت غیر قانونی اقدام کا نوٹس لے. اس سے قبل محکمہ اوقاف کے ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر آصف خان کی سربراہی میں ضلعی انتظامیہ اور پولیس نے لال حویلی کو سیل کیا. میڈیا سے گفتگو میں ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر آصف خان نے بتایا کہ کارروائی کے بعد لال حویلی کی رجسٹری منسوخ کر دی گئی. فیصلہ ہو گیا ہے, وہ رجسٹریاں کینسل ہو گئی ہیں, جس کا اختیار چیئرمین صاحب کو ہے ایکٹ کے مطابق. اس کے بعد یہ اپیل میں جائیں گے آگے فیڈرل سیکرٹری صاحب کے پاس اور ہائی کورٹ میں. شیخ رشید کے بھانجے شیخ راشد شفیق کا کہنا ہے کہ لال حویلی کو زبردستی خالی کروانا غیر قانونی. راولپنڈی راجہ بازار میں متروکہ وقف املاک کا دوسرا بڑا آپریشن ہوا, جس میں متروکہ وقف املاک نے 100 سالہ قدیم 94 مرلہ دمدمہ مندر کو سیل کرتے ہوئے تحویل میں لے لیا. پشاور میں 10 ستمبر کو ہونے والے MD کیٹ میں بلوٹوتھ کے ذریعے نقل کا اسکینڈل. ایک منظم گروہ نے رقم کے عوض ٹیسٹ میں طلبہ کو خصوصی بلوٹوتھ ڈیوائس فراہم کی تھی, جس کے ذریعے چیٹنگ کی کوشش کی گئی تھی. تو آپ کو بتائیں اس حوالے سے کہ چیٹنگ کی کوشش کی گئی ہے. پشاور میں 10 ستمبر کو ہونے والے MD کیٹ میں بلوٹوتھ کے ذریعے نقل کا اسکینڈل سامنے آیا. اسی حوالے سے الشبہ خٹک مزید تفصیلات دیں گی. جی بالکل, 10 ستمبر کو پورے خیبر پختونخوا میں MD کیٹ ٹیسٹ کا انعقاد کیا گیا تھا, جس میں بلوٹوتھ ڈیوائس کے ذریعے جو چیٹنگ ہے اس کا معاملہ سامنے آیا تھا, جس پر 219 طلبہ کو حراست میں لے کے پولیس کے حوالے کر دیا گیا تھا. اس وقت میرے ساتھ ڈائریکٹر ایٹا موجود ہے جو ہمیں آج خفیہ ڈیوائس بلوٹوتھ کے بارے میں بتائیں گے. جی سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ ڈیوائس کیا چیز ہے, اس کے ذریعے کیسی چیٹنگ کی گئی اور اس کی مالیت کیا ہے؟ یہ ڈیوائس آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ 2 کمپوننٹس پر مشتمل ہے. ایک اس کا آپ اس کو موبائل فون کہہ سکتے ہیں, اور دوسرا اس کا ایئر پیس ہے جو کان کے اندر
फिट हो जाता है जो कान का जो सुराख है उसके अंदर, और ये आलमोस्ट उसी तरह काम करता है जैसे कोई मोबाइल फ़ोन काम करता है। हमारी मालूमात के मुताबिक 200+ हमने कैंडिडेट्स को अरेस्ट किया है, इसके अलावा भी इंक्वायरीज चल रही हैं, तो हमारा ख्याल है कि ये तादाद शायद ज़्यादा है। मैं भी उसके पीछे कोई सिस्टम डिज़ाइन किया हुआ है जो मल्टीपल कॉल्स, एक ही कॉल को बहुत सारे नंबर्स के ऊपर एक वक्त में चलाता है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है। ये जो खुफिया डिवाइस है ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसमें एक आला है जो कान में लगाया जाता है, जबकि एक कार्ड है जिसमें सिम लगाई जाती है और उसके ज़रिए जो है जो उम्मीदवार था उसको जो है आंसर्स बताए जाने थे। जी, सिंध एपेक्स कमेटी का इजलास कल सुबह तलब कर लिया गया है और इजलास निगरान वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत होगा। इसी हवाले से बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ शाह वलीउल्लाह से। शाह वलीउल्लाह बताएगा। जी बिल्कुल, ये एपेक्स कमेटी का इजलास जो है वज़ीर आला सिंध ने तलब कर लिया। कल ये वज़ीर आला हाउस में इजलास होगा। इजलास में सिंध में अमन अमान की जो सूरत हाल है इसके ऊपर बातचीत होगी और बिलखुसूस कच्चे के इलाके में जो ऑपरेशन है इसके हवाले से होने वाली पेशरफ्त के बारे में भी ब्रीफिंग दी जाएगी। जबकि इस इजलास के अंदर जो चाइनीज बाशिंदे हैं सिंध के मुख्तलिफ मनसूबों पर काम कर रहे हैं उनकी सिक्योरिटी का भी जायजा लिया जाएगा और इसी हवाले से मुख्तलिफ उमूर का जो है वो अहम जायजा लिया जाएगा कल के इजलास में। ठीक है, शुक्रिया आपका। इंसानी हुकूक का लिहाज ना आलमी कवानीन का एहतराम। अफगानिस्तान में जेर हिरासत पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक हो गया। डॉक्टर्स ने मजार शरीफ जेल में बंद दिल के मरीज बहराम शाह को फौरी रिहा करने की सिफारिश की थी। पाकिस्तानी शहरी पर रकम के लेन देन की गारंटी लेने और अदायगी न करने का इल्जाम था। जेल में पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक बहराम शाह की हलाकत नारवा सलूक का शाखसाना साबित। डॉक्टर्स की सिफारिश पर रिहाई के बजाय अदालत ने शख्सी जमानत मांग ली। बहराम शाह को अफगान पुलिस ने मकामी बाशिंदे की शिकायत पर गिरफ्तार करके मजार शरीफ जेल में बंद कर दिया। दौरान हिरासत हालत खराब होने पर डॉक्टर्स ने दिल के आर्जे में मुब्तला बहराम को फौरी रिहा करने की सिफारिश की और तजवीज दी कि मरीज का काबुल में ऑपरेशन किया जाए। मामला अदालत में गया तो जज ने बहराम शाह से रकम की अदायगी के लिए दूसरा जमानती पेश करने का हुक्म दे दिया। इसी कश्मकश में 4 फरवरी से गिरफ्तार चंद लाख की अदायगी का गारंटर बहराम शाह दम तोड़ गया। अफगान हुकाम ने पाकिस्तानियों की अरसे से जारी मेहमान नवाजी भुला दी। अगर इंसानी हमदर्दी पर बहराम को छोड़ दिया जाता तो शायद आज वो जिंदा होता।